सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। दिल्ली दे विच अज बीजेपी का महामंथन होण जा रहा है। जी हां, पार्टी अहुदेदारां नूं पीएम थोड़ी ही देर दे विच संबोधन करनगे। मीटिंग दे विच गृह मंत्री अमित शाह अते कौमी प्रधान बीजेपी दे जेपी नड्डा मौजूद रहणगे। सारे सूबियां दे पार्टी प्रधान अते इंचार्ज इस मीटिंग दे विच शामिल होणगे। तां थोड़ी जो मीटिंग है अज ये काफी अहम मन्नी जा रही है। बीजेपी का महामंथन हो जा रहा है। पार्टी अहुदेदारां नूं पीएम संबोधन करनगे ते तमाम सूबियां दे पार्टी प्रधान अते इंचार्ज शामिल होणगे ते नाल ही मुख तौर ते जो गृह मंत्री अमित शाह ने ते नाल ही बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा भी इस मीटिंग दे विच मौजूद रहणगे। तां वख-वख मुद्दों ते इस मीटिंग दे विच चर्चा की जाएगी। देश के मौजूदा हालातों के बारे गलबात की जाएगी। नाल ही होर भी कई अहम मुद्दे ने जिन्होंने लैके प्रधानमंत्री संबोधन कर सकते हैं। की कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, इस ते नजर जो है वो बनी हुई है। उधर दूजे पासे गल करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिहड़े अज किसान लीडरां नूं मिलणगे। दिल्ली विधानसभा दे विच किसान लीडरां दे नाल बैठक करनगे अरविंद केजरीवाल ते इस दौरान खेती कानूनां दे मुद्दे ते किसान लीडरां दे नाल चर्चा भी होवेगी। तुहानूं दस दईए कि कानून वापसी का समर्थन कर रही है केजरीवाल सरकार ते अंदोलन प्रति केंद्र के रवैये ते भी लगातार सवाल चुके जा रहे हैं। इस तो पहला भी केजरीवाल दे वल्लों अंदोलनकारी किसानां दे नाल मुलाकात की गई सी। अज खेती कानूनों के मुद्दे ते किसान लीडरां दे नाल अरविंद केजरीवाल चर्चा करनगे, गलबात करनगे। अगे की रणनीति किस तरह की किसानों की रहने वाली है उसके बारे भी गलबात हो सकती है। तो अज किसानों के नाल विधानसभा दे विच जो गलबात करनगे, दिल्ली विधानसभा दे विच बैठक होवेगी अरविंद केजरीवाल अते किसान लीडरां दी। तो उधर अज संयुक्त किसान मोर्चे की भी अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक दे विच किसान अंदोलन की अगली रणनीति बनाउणगे। कल पंजाब दी जथेबंदियां ने बैठक की सी तो उस तो बाद अज संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक है वो होने जा रही है। दूजे पासे पंजाब हरियाणा दे विच किसान रैलियां का दौर भी जारी है। अज बरनाला दे विच होवेगी किसान मजदूर महारैली। इस तो पहला जो है चंडीगढ़ दे विच कल किसानां दे वल्लों महापंचायत की गई सी। तो हुण शहरां दे विच भी किसान जथेबंदियां समर्थन जुटाउण दे विच लग गईयां ने। किते महापंचायतां हो रही ने, किते रैलियां कीतियां जा रही ने। अज बरनाला दे विच भी जो किसान मजदूर एक पासे इकट्ठे होणगे ते नाल ही नाल आम लोकां नूं भी सद्दा दिता गया है कि इस रैली का हिस्सा बनन अते केंद्र दे कन्नां तक किसान अपनी आवाज़ पहुंचा सकन। इस लई अज बरनाला तो भी हुंकार भरी जाएगी। कल चंडीगढ़ के सैक्टर 25 दे विच किसान जथेबंदियां इकट्ठियां हुईयां सी। इत्थों भी जो सीधे केंद्र सरकार नूं ये गल आखी गई सी कि या तां कानून वापस करो, नहीं तां संघर्ष होर भी तेज किया जाएगा। ते अज बरनाला दे विच किसान इकट्ठे होणगे। तो उधर कल नीति आयोग की बैठक च मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानी मसला जल्द हल करने की मांग की है। हालांकि सीएम खुद मीटिंग च शामिल नहीं हुए सी, पर अपने सुनेहे दे विच कैप्टन ने किसानां दा मुद्दा चुकिया। कैप्टन ने कहा कि खेतीबाड़ी सूबियां दा ही मसला है। तो उन्होंने यह भी कहा कि खेती बारे कानून बनाउण दा हक भी सूबियां दे कोल ही रहना चाहिए है। तो कल प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच नीति आयोग की यह बैठक हुई सी, जिस दे विच पंजाब वाले पासों कैप्टन बेशक शामिल नहीं हुए, पर वीडियो के जरिए उन्होंने अपना सुनेहा जरूर भेजा सी। तो उधर नीति आयोग की मीटिंग च हरियाणा के मुख्यमंत्री ने SYL का मुद्दा चुकिया ते केंद्र तो दखल देके हरियाणा का हक दिवाउण की मंग की है। नीति आयोग की बैठक दे विच जदों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने SYL का मुद्दा चुकिया तो इसकी गूंज सीधी प्रधानमंत्री के कन्ना तक पहुंची। वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी इस बैठक की प्रधानगी कर रहे सन। सीएम ने SYL का मुद्दा चुकते हुए केंद्र सरकार तो
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। निवेदन एक केंद्र सरकार से कि हमारा जो SYL का विषय, हांसी बुटाना का विषय, कि बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें एक इंटरवेंशन आप लोगों की चाहिए और ये काम अगर होता है तो हमारी पानी की समस्या वो इसमें से हल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ BJP ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ BJP ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 358 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 358 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 358 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तो उधर लुधियाना के हस्पताल की गल करते हैं, जिथे लापरवाही का मामला सामने आया है। हस्पताल के बाहर गर्भवती ने 2 बच्चों को जन्म दिता। इलाज न मिलने कारण 2 बच्चों विचों एक की मौत हो गई है। सेहत विभाग वालों जांच लई कमेटी का गठन कर दिता गया है ते 3 डॉक्टरों के पैनल नूं जांच सौंपी गई है। तो दस दिए कि मामला कल का है, जदों एक महिला के वलों पार्क दे विच 2 बच्चों को जन्म दे दिता गया, क्योंकि परिवार के मुताबिक गर्भवती सी, लेबर पेन के होने के बावजूद
ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਸਬੀਰ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਬੀਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ है। तो लेबर पेन ज़्यादा ही हो रहा था उसको दर्द, तो इन्होंने डॉक्टर नहीं बैठी थी नीचे, उन्होंने देख के और उसको कह दिया भाई तू ऊपर ले जा। ऊपर वार्ड में ले जाया गया, मैंने वहाँ पे बेड पर लिटा दिया। तो ऊपर भी 2-3 मैडम थी, वो कह रही भाई तू ऐसा कर फाइल बनवा के लिया नीचे से जाके अपनी,
हम इसको देखते हैं अभी। जब फाइल बनवाने को मैं आया नीचे तो डॉक्टर भी खड़ा हो गया वहाँ पे, कहता है इसका यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, लुधियाना ले जा। मैं कहा सारा ट्रीटमेंट तो यहाँ पर कराया मैंने, इसका ये देखो ये स्कैन वगैरह सारी पर्चियाँ ट्रीटमेंट सारे उरे के करा हुआ है। तो कह रहे भाई बेशक करा हुआ है पर हमारा डॉक्टर ही बीमार है तो हम क्या कर सकते हैं। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਰੈਸਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ। तो कोविड-19 महामारी की गल करते हैं जिसने आपसी निर्भरता की भावना को मजबूत किया है ताकि पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज तो बाद जरूरत है कि असीं अपना मोहरी योगदान दईए। नैटवर्क 18 इस मुहिम च हर कदम ते तुहाडे नाल है क्योंकि जदों तक सारे सुरक्षित नहीं हुंदे उदों तक कोई भी सुरक्षित नहीं होवेगा। इस सोच के आधार पर कैंपेन संजीवनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाउणा सारे भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं पेट्रोल डीजल दी कीमतां दे विच लगी अग दी जो बुझण दा नाम नहीं लै रही। हाँ, हालांकि अज थोड़ी राहत जरूर मिली है। अज दी तेल दी कीमतां दे विच कोई इजाफा नहीं होया पर पिछले 12 दिनों तो लगातार तेल दे रेट वध रहे ने। फरवरी महीने की ही सिर्फ गल करिए तो हुण तक 14 वार रेट वध चुके ने। कई सूबियां दे विच पेट्रोल 100 दे पार हो चुका है तो डीजल भी कई सूबियां दे विच 90 तक पहुंच गया है, 90 तो पार हो गया है। पंजाब दे विच पेट्रोल की गल करिए तो 90 का आंकड़ा पंजाब दे विच पेट्रोल ने पार कर लिया है। लगातार पिछले 12 दिनों तो पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां दे विच इजाफा हो रहा है। 14 वार फरवरी महीने दे विच जो रेट ने वो वध चुके ने। 9 फरवरी तो जो वधन का सिलसिला शुरू होया सी वो लगातार 20 फरवरी तक जारी रहा है। हालांकि अज थोड़ी राहत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अज ब्रेक लगी है। राहत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिर्फ ब्रेक लगी है। इन्हां वध रही कीमतां ते अज कोई इजाफा नहीं होया है तो उम्मीद यही लोग कर रहे हैं कि अगे भी जो पेट्रोल ते डीजल के रेट वधन की बजाय घट होणगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। तो गल करते फिरोजपुर की जिथे 2 सब इंस्पैक्टरों को फुकरापंती महंगी पै गई। एक विआह समागम के दौरान फायरिंग करने वाले दोवें सब इंस्पैक्टरों खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है। दरअसल दोवां पुलिस मुलाजमां की एक वीडियो वायरल हुई सी जिस विच वो असॉल्ट राइफल के नाल फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इन्हां दी पहचान फिरोजपुर के कल खुर्द पुलिस स्टेशन के सब इंस्पैक्टर गुरतेज सिंह ते सब इंस्पैक्टर जगरूप सिंह वजों हुई है। फिरोजपुर रेंज के डीआईजी नूं मंग पत्र के रूप में इस वीडियो की सीडी ते शिकायत मिली सी जिस ते एक्शन लेंदे हुए पुलिस ने अपने ही मुलाजमां के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। फिलहाल दोवें सब इंस्पैक्टर पुलिस की पकड़ तो बाहर ने तो दोवें जो फायरिंग करते एक विआह समागम दे विच नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत।